dua, satu. الفاتحة بتعليم التعلم والمذاكرة تذكير النفع فعل فائدة بالاستفادة والحث على تمسك كتاب بلسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء ودعاء الخير بدعاء مرضات الله في كتاب إلى حضرة رسول الله محمد أمثلة ثم إلى أرواح وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على من أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرام من رحمة الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين تابعين بأحسن يوم الدين ثم إلى أرواح المستهدين فوق المحدثين وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفية إنما كانوا أحد وإلى روح جميع سادتنا الصوفية حينما كان حاضر وأحمد شنكر رضي الله عنه وغارب بر بحر وسنفرين ثم إلى روح جميع سادتنا أهل البحر وسنفرين وإلى روح ثم إلى سيدنا المهجر الله بن عيسى وقيل المقدم محمد علي فعال بن قدام ثاني شيخ عبد الرحمن سقاف بن محمد ولد وإلى سنفرين وإلى روح القطب رباني والغد ثم دني سلطان علي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنفرين وإلى روح أولاد سقاف شيخ عمر محترم بن مسكوب شيخ أبو بكر سكرم بن عبد الرحمن مسكوب إخوانهما وإلى سنة الشيخ أبو بكر وإلى روح سيدنا الشيخ علي بن أبو بكر سكران الشيخ عبد الوليد إدريس أكبر بن أبو بكر سكران وإلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر عبد الله إدريس ثم إلى سنة الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي علي بن سالم وإلى أرواح أولاد سنة الشيخ أبو بكر بن سالم ودرة سنة الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى سنة الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاء شهر بن عبد الله بن صاحب عبد الله بن علي بن محمد بن حجاج الحبيب محمد بن زين الحبس الجلوفرين ثم إلى رسل الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاء صاحب علي بن محمد بن زين الحبس الجلوفرين ثم يرسل الحبيب أبو بكر بن محمد بن مرزق سيد قرسي ولا رسل الحبيب سلام سلام سيد تانجل ولا رسل الحبيب هادي سيد أبو بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سقاف سيد الحبيب جعفر بن شهاب بن حسن سقاف ثم إلى رسل الحبيب عبد القادر بن سيد سقاف والسلام ثم إلى رسل الحبيب علي بن شريف بن محمد بن حفيظ سيد الحبيب سليم بن عبد الله بن رشاد سيد الحسن بن عبد الله بن رشاد سيد محمد بن حفيظ سيد الحبيب عبد الله بن رشاد وإلى الحبيب محمد بن علي الملك والسلام أن الله يعلي درجات والجنة قطر ما تبقى دين الله حسنا دين فحسنا ودين فعنا بهم ويدل البركات والسرار والنوار والعالم من فحد بدين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketujuh dalam pembahasan haid nifas dan istihadah. Alhamdulillah, insya Allah pada pertemuan yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 7 gambaran perempuan mustahadah dalam haid. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang gambaran pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah, bahwa mubtada'ah adalah baru pertama kali keluar darah. Mumayyizah melihat darah dengan 2 sifat atau lebih, ada darah kuat dan ada darah lemah. Adapun sifat-sifat darah sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Hukumnya darah yang kuat disebut haid dan darah lemah meskipun lama disebut istihadah. Kemarin kita kasih garis bawah, kalimat meskipun lama ini hanya khusus untuk mubtada'ah, perempuan yang pertama kali keluar darah. Kemudian di sini ada syarat-syarat tamyiz. Untuk bisa mendapatkan syarat-syarat tamyiz, untuk bisa dihukumi tamyiz tadi itu bahwa darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Ini 2 syarat untuk darah kuat. Jadi darah kuat ini akan menjadi haid sehingga dia tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh melebihi 15 hari. Adapun syarat yang ketiga ini darah lemah tidak kurang dari 15 hari, ini hanya pembahasan khusus
ya, yaitu ketika melihat darah kuat, contohnya hitam, kemudian darah lemah, contohnya merah, kemudian darah kuat yang persis dengan darah pertama, yaitu sama-sama hitam, dan melebihi 15 hari. Hitam yang terakhir jumlahnya 20 hari. Ya, hitam yang pertama jumlahnya 7 hari. Maka di sini darah merahnya itu harus tidak boleh kurang dari 15 hari untuk memenuhi syarat tamyiz. Jadi di sini dia harus minimal 15 hari. Ini baru disebut sebagai mumayyizah. Apabila apa namanya darah merah ini jumlahnya cuma 10 hari, maka dia akan menjadi ghairu mumayyizah. Ya, tidak menjadi mumayyizah tapi menjadi ghairu mumayyizah. Dan darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Tadi itu 4 syarat tentang syarat-syarat tamyiz. Kemudian yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama melihat darah, ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat saja. Jadi keluar darah 20 hari semuanya hitam, keluar darah 1 bulan semuanya merah, hanya satu sifat atau 2 sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Ya, tidak memenuhi syarat tamyiz. Maka haidnya adalah cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Kemarin kita jelaskan haidnya sehari semalam karena dia tidak memiliki tamyiz sehingga tidak bisa kita ambil sifat yang pas untuk jadi haid, dan juga tidak memiliki adat sehingga tidak bisa kita kembalikan kepada adat, maka akhirnya kembali kepada minimal. Kembali kepada minimal daripada haid yaitu 24 jam sehari semalam. Dan sucinya tentunya 29 hari. Sucinya 29 hari. Kenapa sucinya 29 hari? Kembali kepada standar daripada siklus ghalibud daur. Standar siklus itu adalah 30 hari. Kalau diambil 1 hari 1 malam sebagai haid, maka sisanya 29 hari. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah ini pernah mengalami haid dan suci. Mumayyizah sama seperti tadi, melihat darah dengan 2 sifat atau lebih, kuat dan lemah, dan memenuhi syarat tamyiz. Di sini ada 2 perbedaan hukum, ada 2 pendapat. Pendapat yang muktamad, darah kuat dihukumi haid dan darah lemah istihadah. Sedangkan pendapat yang kedua, tetap darah kuatnya tetap kembali kepada adat, ya, tetap kembali kepada adat. Itu pendapat yang kedua. Dan kemarin kita jelaskan beberapa contoh kasus mengenai mu'tadah mumayyizah. Kemudian yang belum kita jelaskan sekarang adalah tentang mu'tadah ghairu mumayyizah. Siapakah ini mu'tadah ghairu mumayyizah? Mu'tadah pernah mengalami haid dan suci. Jadi perempuan yang pernah mengalami haid dan suci itu ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah, sama sebagaimana perempuan mubtada'ah, perempuan yang pemula baru pertama kali mengalami haid dan suci, itu bisa mumayyizah, bisa ghairu mumayyizah. Yang ghairu mumayyizah, apa artinya ghairu mumayyizah? Melihat dengan satu sifat atau dengan 2 sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Seperti contoh-contoh yang kemarin itu, kalau tidak memenuhi syarat tamyiz ya berarti itu ghairu mumayyizah. Kita bisa lihat lagi videonya mungkin bagaimana contoh-contoh yang sudah kita jelaskan. Kemudian hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadah. Kemarin sudah secara singkat kita jelaskan bahwa dalil dari Nabi SAW, hadis dari Nabi Muhammad SAW
Ketika ada seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh mengalami istihadah, Nabi memberi solusi cuma dua. Nabi memberi solusi cuma dua. Yang pertama adalah solusinya itu eh, kembali kepada adat. Yang kedua adalah kembali kepada sifat. Kalau kembali kepada sifat namanya tamyiz, ya. Nabi mengatakan idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'raf. Nah, ini yang kembali kepada adat. Jadi haid dan sucinya disesuaikan dengan adat yang sebelum istihadah. Adat yang mana? Adat yang terakhir. Jika terjadi perbedaan, maka diambil adat yang terakhir. Kecuali kalau perbedaan tadi itu adalah teratur. Kalau ritmenya teratur, maka jadi contohnya biasanya 5 hari. Adatnya 5 hari suci. Tiba-tiba, tiba-tiba keluar darah, keluar darah 7 hari. Terus suci 17 hari. Kemudian darah lagi 50 hari. Semuanya merah. Adatnya adatnya 5 hari, suci 25 hari. Lah kok tiba-tiba keluar darah 7 hari, ya? Jadi berbeda dengan adat yang sebelumnya. Kemudian suci, suci dapat 17 hari keluar darah. Nah, yang perlu kita pahami adalah kemarin sudah pernah kita jelaskan, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau suci itu sudah mencapai 15 hari atau lebih, kemudian keluar darah, maka itu hukumnya langsung dihukumi haid. Jangan jangan menunggu suci itu menjadi sesuai dengan adatnya. Kalau Anda kebiasaannya adalah adatnya 25 hari. Tiba-tiba mengalami apa namanya? Mengeluarkan darah setelah suci cuma 17 hari, maka langsung dihukumi haid. Kenapa? Karena ini sudah melebihi 15 hari. Jadi tidak harus, kalau biasanya 25 itu harus harus selalu 25, tidak. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang kurang. Nah, setelah suci 17 hari, lah kok keluar darah 50 hari, semuanya merah. Apa hukum darah 50 hari yang merah ini? Maka hukumnya adalah, jadi kembali kepada adat kebiasaan. Pertama ya, darah yang 7 hari ini kan hukumnya haid. Dan ini adalah suci. Maka darah yang 50 hari ini hukumnya apa? Kembali kepada kebiasaan. Yang mana yang diambil? Yang terakhir, yaitu 7 hari. Jadi darah 50 hari itu haid,
7 hari. Kemudian istihadhah sesuai dengan kebiasaan suci terakhir. Berapa? 17 hari. Jelas ya? Kemudian haid lagi 7 hari. Ya. Kemudian istihadhah lagi 17 hari. Kemudian sisa darahnya haid. Sisa berapa hari? Sisa 2 hari. Jadi darah yang 50 hari ini, darah 50 hari itu, darah yang 50 hari ini adalah haid 7 hari, istihadhah 17 hari, haid lagi 7 hari, istihadhah lagi 17 hari, sisa 2 hari haid semuanya. Jelas ya? Diambil adat yang terakhir. Baik baik itu adat haidnya terakhir 7 hari, dan adat suci 17 hari juga yang terakhir. Terakhir itu yang mana? Yang sebelum keluar darah istihadhah. Ya, ini kan sebelumnya keluar darah istihadhah ini haid yang terakhir, suci yang terakhir. Karena kita hukumi haid itu mulai awal keluar darah istihadhah ini. Mulai awal keluar darah yang istihadhah ini kita hukumi haid mulai awalnya. Maka suci yang terakhir adalah suci sebelumnya. Kemudian jadi seperti itu. Dan tentunya banyak contoh yang bermacam-macam ya. Contoh yang bermacam-macam mengenai apa namanya? Mengenai mu'tadah ghairu mumayyizah. Kemudian kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu mutahayyirah mutlaqah. Siapakah ini mutahayyirah? Mutahayyirah ini adalah, ya, kita perlu paham siapakah itu mutahayyirah. Mutahayyirah adalah mu'tadah ghairu mumayyizah, yang lupa dengan adatnya sehingga ketika haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya, dia menjadi bingung apakah sekarang ini masa haid atau masa suci. Ya, jadi contohnya ini.
Misalnya seorang perempuan keluar darah mulai dari bulan Muharram. Keluar darah mulai dari awal Muharram. Kemudian sampai pada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Pertama keluar darah, mungkin dia ingat haid dan sucinya. Pertama kali istihadah. Lama-lama dia lupa. Safar sudah mulai bingung. Rabiul Awal tambah bingung. Ketika dia lupa seperti itu, ya, maka dia menjadi mutahayyirah mutlaqah. Nah, mutahayyirah mutlaqah itu jika dia lupa, ya, disebut mutahayyirah mutlaqah jika dia lupa dua hal. Dikatakan mutlaqah. Itu kalau dia melupakan dua hal. Hmm? Yang pertama, lupa waktu dan ukuran, lupa ukuran. Lupa waktu dan lupa ukuran. Maksudnya waktu ini apa? Dikatakan lupa waktu ini adalah ini awal keluarnya darah yang mengalami istihadah. Awal Muharram. Ini contoh ya. Seandainya dia keluar di awal Muharram. Selama dia masih ingat kalau dia itu awal keluarnya darah itu adalah awal Muharram, maka dia tidak menjadi mutahayyirah mutlaqah. Maka dia dianggap menjadi mutahayyirah yang ingat dengan waktu keluarnya darah. Tapi kalau dia lupa awal keluarnya darahnya kapan, ketika sudah mencapai bulan Rabiul Awal sudah mulai lupa. Loh, saya ini keluar darah kapan ya? Awal Muharram apa pertengahan Muharram? Lupa dia. Jangan-jangan akhir Muharram sudah mulai lupa sudah. Hmm? Rabiul Akhir sudah tambah lupa. Jangan-jangan di akhir Muharram awal keluarnya darah. Malah Jumadil Awal itu tambah lupa lagi sudah. Saya istihadah itu mulai Muharram apa mulai Safar ya? Betul-betul lupa sudah. Jadi karena terlalu lama. Ini salah satu contoh saja. Ya, contoh yang bisa kita akalkan. Sebenarnya contohnya tidak harus seperti ini. Kalau seorang perempuan itu pelupa ya bisa saja walaupun tidak terlalu lama seperti ini bisa saja. Jadi begini, para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan mustahadah itu mustahil. Nggak ada perempuan apa? Maaf, mutahayyirah. Mutahayyirah itu mustahil. Nggak ada perempuan mutahayyirah.
Ya, mungkin sebelumnya kita perlu tahu apa sih arti mutahayyirah itu. Jadi mutahayyirah itu disebut dengan sebutan mutahayyirah. Artinya perempuan yang bingung. Juga disebut dengan sebutan muhayyirah, yaitu perempuan yang membingungkan. Membingungkan siapa? Membingungkan para ulama. Juga disebut dengan sebutan muhayyarah, yaitu perempuan yang dibuat bingung. Dibuat bingung oleh siapa? Ya oleh para ulama. Jadi dia memiliki beberapa sebutan. Disebut mutahayyirah, perempuan yang bingung. Disebut muhayyirah, perempuan yang membingungkan. Dan disebut muhayyarah, perempuan yang dibuat bingung. Nah, perempuan ini, ya, kata para ulama, mustahil terjadi. Kenapa? Lah, kok bisa lupa? Contoh, lupa dengan awal keluarnya darah. Kan baru kemarin keluar darah, masa lupa? Oleh karena itu kata para ulama, ini mustahil ini. Masa ada orang lupa? Baru kemarin keluar darah kok lupa? Oleh karena itu sebagian ulama meneliti, ya kalau dia punya penyakit pelupa bagaimana? Kalau dia punya penyakit pelupa ya pasti bisa lupa, ya, walaupun baru kemarin. Oleh karena itu supaya kita bisa apa namanya, menjadikan contohnya betul-betul betul-betul rasional ya. Yang tadinya contoh ini kayaknya tidak masuk akal, kita buat bagaimana supaya bisa difahami dan masuk akal, ya gambarannya ini. Kalau keluar darahnya lama, sehingga perempuan itu akhirnya lupa. Jelas ya? Sampean belajar bab haid ini ketika sudah di pertemuan ketujuh ini mungkin sebagian lupa ini sudah pertemuan keberapa ini. Ya. Kalau nggak diingatkan ini pertemuan ketujuh mungkin sudah lupa. Kenapa? Karena terlalu lama. Sesuatu kalau terlalu lama itu membuat kita lupa akhirnya. Ya. Atau kalau kita tanya, ini pertemuan pertamanya mulai tanggal berapa? Bingung sudah. Oh iya, tanggal berapa ya? Gitu. Lupa. Kalau nggak melihat catatan, akhirnya lupa. Ini kalau masih masih dalam jangka 1 bulan 2 bulan. Bagaimana kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tambah melupakan? Jelas ya? Nah, jadi sebagian ulama mengatakan tidak mungkin ini bisa lupa karena oleh karena itu kata para sebagian ulama ya bisa saja terjadi lupa kalau dia itu adalah perempuan yang memiliki penyakit pelupa walaupun baru kemarin. Tidak nunggu 1 bulan 2 bulan, tidak nunggu 5 bulan, baru kemarin. Baru kemarin keluar darah terus lupa. Kapan kamu keluar darah? Lupa saya kapan. Ya, lupa saya kapan keluar darah. Nah, ini namanya mutahayyirah mutlaqah. Karena punya penyakit. Atau dia itu gila, kemudian keluar darah, kemudian waras. Sehingga dia ketika waras itu bingung, loh ini sudah berapa ini. Atau dia itu
pernah gila sehingga akalnya menjadi lemah. Bisa saja seperti itu. Atau dia ketika pertama kali keluar darah dia tidak peduli. Masih belum hijrah. Tidak pernah sholat atau memang tidak peduli. Ketika dia taubat, kepingin sholat ternyata darahnya tidak berhenti-berhenti. Ya, dulunya tidak pernah sholat. Sehingga tidak peduli kapan haid, kapan tidak haid, tidak peduli. Pokoknya keluar darah kasih pembalut itu aja. Tidak peduli. Begitu dia kepingin sholat, sudah taubat, ternyata darahnya tidak mandek-mandek. Loh, ini mulai kapan saya keluar darah? Lupa sudah. Karena memang tidak dicatat dan dia memang tidak peduli waktu itu. Masih apa namanya? Masih belum hijrah, belum taubat. Jadi itu gambaran-gambaran bagaimana seseorang itu bisa menjadi lupa. Jadi dikatakan mutahayyirah mutlaqah itu kalau lupa waktu, dan waktu ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, awal keluar darah yang mengalami istihadhah itu. Kemudian lupa ukuran. Nah, ini lumrah kalau lupa. Kalau perempuan itu dia memang tidak peduli, pasti lupa. Kalau nggak peduli, biasanya lupa. Jadi biasanya berapa kamu haidnya setiap bulan? Atau haid kamu yang terakhir berapa? Lupa. Kenapa? Karena memang dia pelupa atau baru sembuh dari gila atau memang karena dia tidak peduli. Adapun perempuan yang normal, biasanya ya tidak lupa. Ya. Sebenarnya kasus-kasus yang saya terima mengenai masalah ini adalah kebanyakan kasusnya adalah jika dia mengalami pendarahan yang tidak teratur selama sudah bertahun-tahun. Ya, setahun darahnya tidak teratur. Kemarin itu saya mendapat permasalahan 5 tahun darahnya itu selalu keluar setetes-tetes gitu. Atau selalu keluar sedikit-sedikit, tapi tiap hari. Sudah 5 tahun. Jadi kalau dikatakan berapa adatnya sudah lupa. Sudah enggak anu sudah. Enggak bisa direkam sudah. Karena sudah terlalu lama. Maka ya tadi itu menjadi mutahayyirah mutlaqah. Bagaimana hukumnya perempuan mutahayyirah mutlaqah? Ya. Jadi mutahayyirah mutlaqah itu sebenarnya dia adalah mu'tadah ghairu maizah. Yang mana kita tahu mu'tadah ghairu maizah ini hukumnya disesuaikan dengan adat sebelum istihadhah. Kalau sebelum istihadhah 7 hari, ya 7 hari. Pembahasannya adalah dia lupa adatnya berapa. Apakah 7, apakah 5, dia lupa. Nah, sehingga menjadi mutahayyirah mutlaqah. Jadi, mu'tadah ghairu maizah yang lupa dengan adatnya, sehingga ketika haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya, dia menjadi bingung. Menjadi bingung, menjadi mutahayyirah. Apakah sekarang ini masa haid atau masa suci? Nggak tahu dia. Jelas ya? Dikatakan mutahayyirah seperti itu. Dikatakan mutlaqah, dia lupa sama sekali lama adatnya maupun waktunya. Waktunya mulai kapan? Lupa. Lamanya berapa lama? Lupa. Kemudian, bagaimana hukumnya? Hukumnya perempuan mutahayyirah mutlaqah selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Jadi begini, dia kan tadi dalam contoh yang saya sampaikan keluar darah mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai dia lupa, saking lamanya, apakah keluar Muharram apa Safar, dia lupa. Jangan lagi keluar awal Muharram atau pertengahan, bulannya pun dia lupa. Sehingga bagaimana? Sehingga yang sekarang ini, misalnya sekarang ini Jumadil Awal,
itu adalah selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Jadi contoh yang lebih enak, enteng, kalau misalnya sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal ya. Dia keluar darah mulai Ramadan. Ramadan keluar darah. Sampai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, Safar, dan Rabiul Awal. Lupa sudah dia. Ramadan tuh kapan dia keluarnya lupa. Nggak tahu saya. Awal Ramadan apa akhir. Saya sempat puasa apa tidak saya lupa sudah nggak tahu. Kemudian bagaimana? Ya sudah. Sekarang ini darah masih keluar. Sekarang ini Anda dalam kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Artinya bagaimana? Dalam kemungkinan haid, ya, tadi kan ada istilah kemungkinannya itu yang pertama haid, yang kedua suci, yang ketiga berhenti haid. Dalam kemungkinan haid artinya dia haram bersetubuh dengan suami. Apakah bersetubuh saja? Tidak, semuanya. Ya, membaca Al-Quran kalau di luar sholat haram. Memegang dan menyentuh mushaf di luar sholat haram. Masuk masjid kalau bukan untuk sholat haram. Semua hal-hal yang diharamkan haram. Dia juga dalam kemungkinan suci, artinya wajib sholat. Wajib sholat dan wajib puasa kalau Ramadan. Karena wajib sholat, ya mau tidak mau membaca Al-Quran juga. Berarti boleh baca Al-Quran di dalam sholat. Karena dia tidak hafal Quran, mau tidak mau dia memegang Al-Quran. Berarti boleh megang dan membawa Al-Quran di dalam sholat. Kepingin pahalanya banyak masuk masjid. Ingin sholat di masjid. Karena dia wajib sholat, maka boleh sholat di masjid. Jadi, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan masuk masjid itu haram. Kecuali kalau untuk sholat. Selain itu haram. Bagi perempuan mutahayyir mutlaqah. Dan wajib puasa juga. Nah, ada kemungkinan berhenti haid, itu artinya apa? Wajib mandi. Karena dia kemungkinannya berhenti dari haid, ya wajib mandi. Kapan mandinya? Kalau dia lupa berhenti terakhirnya kapan, ya berarti setiap mau sholat mandi. Masya Allah. Sholat 5 waktu, mandi 5 kali. Dijamin kinclong. Sudah. Perempuan mutahayyirah ini langsung glowing. Ya, kinclong. Kenapa? Mandi sehari 5 kali. Jelas ya? Tapi kalau dia ingat, oh enggak, terakhir berhenti itu saya waktu maghrib. Pas maghrib saya berhenti. Dari haid maksudnya. Jadi ingat, dia mengingat kebiasaan berhenti yang terakhir. Bahwa sebelum mengalami kasus seperti ini, dia pas berhenti dari haid waktu maghrib. Maka untuk sekarang, karena dia mutahayyirah mutlaqah, mandinya hanya ketika maghrib saja. Pas mau sholat maghrib mandi, selain itu dia cukup wudhu, tidak perlu mandi.
mandinya cuma maghrib saja. Jelas ya? Karena apa? Karena dia ingat bahwa dia di kebiasaan yang terakhir atau dia di haid yang terakhir itu berhentinya di waktu maghrib. Jadi kemungkinan haid artinya haram bersetubuh, kemungkinan suci artinya wajib sholat, wajib puasa, kemungkinan berhenti haid artinya wajib mandi. Ini tiga-tiganya ada kemungkinan, ya, kemungkinannya ada. Bagaimana konsekuensinya? Kasihan ini. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan daripada penyakit mutahayyirah ini. Konsekuensinya adalah wajib selalu melakukan ihtiyat. Ini ihtiyat yang berbeda dengan ihtiyat yang kemarin. Ihtiyatnya mustahadhah itu kemarin kan masalah sebelum wudhu. Ihtiyat sebelum wudhu. Kalau ini ihtiyat yang lain. Ini ihtiyat yang lain. Ihtiyat apa itu? Yaitu wajib sholat, wajib puasa, namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Itu namanya ihtiyat bagi perempuan mutahayyirah. Jadi sholatnya wajib, puasa wajib, bersetubuh haram. Kemudian yang kedua, setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi. Jadi 5 kali, 5 waktu, sholat 5 waktu, mandi 5 kali. Kenapa? Karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Ya, kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Kalau dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid, ya selesai sudah. Kemudian dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia harus berpuasa dengan cara khusus. Oh ini puasa Ramadannya kasihan. Puasa Ramadannya sangat-sangat lama sekali ya. Yaitu pada bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh. Setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari. Kemudian berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari. Yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17, dan ke-18. Loh kok bisa demikian? Iya, perlu diketahui bahwa setiap 1 bulan, puasa yang bisa dipastikan sah hanya 14 hari saja. Dengan perkiraan haidnya 15 hari dimulai dan berakhir pada siang hari. Dengan demikian, dalam 2 bulan, puasa yang diyakini sah hanya 28 hari. Dan untuk melengkapi kekurangan 2 hari, dilakukan puasa 6 hari seperti cara di atas. Jelas ya? Jadi, begitu caranya puasanya perempuan mutahayyirah, mutlaqah. Perempuan mutahayyirah mutlaqah wajib puasa Ramadan 30 hari penuh. Ya, wajib. Kenapa? Karena setiap hari selalu ada kemungkinan suci. Kan tadi dikatakan setiap hari itu kemungkinannya dia haid, suci, dan berhenti daripada haid.
Karena ada kemungkinan suci ya wajib puasa. Jadi 30 hari dia wajib puasa bulan Ramadan. Jadi 1 bulan penuh dia puasa. Setelah itu hari raya libur, ya. Kemudian setelah hari raya libur nggak puasa. Setelah hari raya puasa lagi 30 hari. Berapa sudah? 60 hari. Ya, totalnya 60 hari. Kenapa kok harus puasa sampai 60 hari? Kan kasihan perempuan. Jadi begini, setiap bulan ya, ketika dia apa namanya berpuasa di bulan Ramadan, 30 hari dia puasa. Dari 30 hari ini, apakah semuanya sah? Belum tentu. Apakah semuanya batal? Belum tentu juga. Lah terus yang mana yang sah, yang mana yang batal? Ya tidak mesti kalau dia itu headnya sehari, kalau headnya 1 hari, berarti puasa yang sah 29 hari. Kan begitu. Kalau headnya 2 hari, berarti puasa yang sah 28 hari. Kalau headnya 15 hari, yang paling banyak head itu 15 hari. Berarti puasa yang sah adalah 15 hari juga. Nah, kalau headnya diawali jam 12, ya, atau jam 10 siang, jam 10 siang baru head, sampai berhenti jam 10 siang, berhenti head. Loh, kalau seperti ini, yang batal bukan 15 hari, yang batal 16 hari. Karena untuk head 24 jam itu kan dari jam 10 sampai jam 10. Ya, dikatakan 24 jam itu jam 10 sampai jam 10. Kalau tanggal tanggal 1 Ramadan jam 10 dia keluar darah, puasanya batal. Sampai jam 10 tanggal 2, 2 hari batal. Padahal cuma puasa 24 jam itu. Kalau headnya 15 hari berarti batal 16 hari. Ini namanya kemungkinan. Ini semuanya ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Ya, kemungkinan-kemungkinan. Jadi, ketika dia darahnya tidak berhenti sampai mulai dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan sampai Syawal Dzulqa'dah, darahnya tidak berhenti, dia puasa 1 bulan penuh Ramadan. Apakah sah semuanya? Tidak mungkin. Berapa yang sah? Ya, kalau kemungkinan sahnya bisa saja 29 hari sah, tapi bisa saja tidak. Maka kita ambil yang yakin sah. Yang yakin sah itu hanyalah 14 hari saja.
puasa Ramadan 1 bulan penuh yang yakin sah 14 hari, ini tidak bisa diganggu-gugat. Lebih dari 14 hari itu ada kemungkinan batal. Contoh, kalau haidnya misalnya 15 hari, dia kan lupa. Dia lupa berapa lama, berapa ukuran haidnya dia lupa. Karena dia lupa, maka ada kemungkinan haidnya 15 hari. Karena dia itu lupa, berapa haidnya kamu? Jadi haidnya itu disamakan dengan kebiasaan sebelum istihadah. Berapa haidnya kamu sebelum istihadah? Saya lupa. Ya sudah, berarti ada kemungkinan haid kamu cuma sehari semalam, ada kemungkinan haid kamu adalah 15 hari. Kan kamu lupa. Nah, kalau haidnya itu 15 hari, apakah yang sah 15 hari juga? Belum tentu. Bisa saja 15 hari, bisa saja 14. Karena apa? Karena bisa saja, ya ini kemungkinan ya. Bisa saja ada kemungkinan ternyata haidnya itu diawali di siang hari dan berakhir juga di siang hari. Karena kita nggak tahu yang mana haid. Semua darah-darah semua. Dari awal sampai akhir semuanya darah. Nggak tahu yang mana yang haid, yang mana yang bukan. Jadi ada kemungkinan haidnya itu justru dimulai dari jam 10 siang, berakhir jam 10 siang. Atau jam 12 siang, atau jam 4 sore, atau jam 7 pagi. Pokoknya setelah subuh dan sebelum maghrib. Bukan di malam hari. Maka akan membatalkan puasa 16 hari. Jadi yang di atas 14 hari itu ada kemungkinan batal. Yang yakin sah adalah 14 hari. Nah, kalau bulan Ramadan yang yakin sah 14 hari, kemudian puasa lagi 30 hari, yang yakin sah juga 14 hari. Jadi dalam puasa 60 hari, puasa 60 hari ini itu cuma 28 hari ini yakin sah. Yang yakin sah cuma 28 hari saja. 28 hari saja. Yakin sah. Selebihnya ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak. Kurang berapa? Kurang 2 hari. Ya, kurang 2 hari. Nah, 2 hari ini diambil dari mana? Yang 2 hari diambil dari mana? Maka puasa lagi. Dengan banyak metode. Metodenya itu tidak fokus atau tidak hanya pada satu metode saja, tapi banyak. Ini salah satunya. Jadi puasa pada tanggal 1, 2, 3, dan tanggal 16, 17, 18. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Ya. Jika kita melakukan puasa seperti ini, pasti ada 2 hari yang sah. Contoh, kalau haidnya di siang hari tanggal 1, berhenti sampai siang hari tanggal 16, berarti 17, 18 aman. Kalau haidnya di siang hari tanggal 2, berhenti sampai siang hari tanggal 17, 18 aman, tanggal 1 aman. Kalau haidnya dari tanggal 13 siang hari sampai tanggal 14, maaf 18, maka 1, 2 aman. Kalau haidnya dari tanggal 4 sampai tanggal 19, 1, 2, 3 aman. Dan seterusnya seperti itu. Sampai kalau haidnya
dimulai dari tanggal 16. Ya, ini akan berlanjut sampai tanggal 1, ya, 23 aman. Atau haidnya mulai tanggal 17, ya, sampai tanggal 2, maka 3 dan 16 aman. Atau dari tanggal 18 sampai tanggal 3 tentunya, maka 16, 17 aman. Jadi selalu ada 2 hari yang aman, yang kena, atau lebih. Dengan metode seperti ini, pasti ada yang sah 2 hari atau lebih. Jelas ya? Oleh karena itu wajib berpuasa dengan metode seperti ini untuk mendapatkan 2 hari. Jadi caranya seperti itu. Ya, itu namanya mutahayyirah mutlaqah. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, mutahayyirah mutlaqah harus mandi tiap waktu sholat itu kalau dia lupa. Jika dia lupa kapan darahnya berhenti menurut adatnya. Minimal adat yang terakhir. Jika dia ingat bahwa darahnya berhenti itu adalah, jadi kan dia sebelumnya pernah haid, itu haidnya berhentinya kapan? Kalau dia ingat berhentinya pas maghrib, saya itu haid yang kemarin berhenti pas maghrib terus saya mandi. Mandinya pas maghrib itu. Ya udah, berarti yang sekarang disamakan dengan yang kemarin. Jadi tiap maghrib mandi, tiap maghrib mandi. Setelah itu enggak usah mandi. Tapi kalau dia lupa sama sekali, kamu biasanya kapan? Ya, enggak tahu. Lupa, ya sudah. Berarti setiap waktu sholat ya harus mandi. Kalau lupa sama sekali, berarti setiap waktu sholat harus mandi. Menentukan hari ke 1, 2, 3, 16, 17, dia bisa puasa di hari kapan saja, tidak harus tanggal. Ya, jadi dia kan sudah puasa apa namanya? Sudah puasa 1 bulan penuh Ramadan, kemudian 30 hari setelah Ramadan. Nah, untuk puasa 1, 2, 3, 16, 17, 18, itu memang dia keluar darah. Jadi ketika ketika dia tuh puasa Ramadan sebulan penuh, sebulan penuh puasa Ramadan, ini dia keluar darah. Makanya, karena dia keluar darah, makanya yang yakin sah cuma 14 hari. Lah kalau darahnya dia berhenti ya sudah, yakin sah semua. Bukan mutahayyirah, sembuh berarti. Kemudian ketika dia puasa lagi 30 hari, itu dia juga keluar darah. Tidak berhenti darahnya. Jelas ya? Jadi kalau dia darahnya berhenti ya selesai. Nggak perlu kita buat metode atau cara yang ribet seperti ini, nggak perlu.
Ya puasa aja sudah yakin sah sudah. Jadi kenapa kok harus puasa seperti itu? Karena dia keluar darah. Kemudian ketika dia keluar apa namanya? Puasa dengan cara seperti ini pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17, ke-18. Ini karena dia keluar darah. Karena dia keluar darah, maka dia untuk mendapatkan puasa 2 hari. Jadi 2 hari puasa ini itu bagaimana cara mendapatkannya? Karena dia keluar darah. Sebab kalau dia puasa hanya 2 hari saja, itu ada kemungkinan itu sah, ada kemungkinan tidak. Misal dia puasa 2 hari. Ya kalau itu pas waktu suci, kalau pas waktu haid kan kamu batal puasanya. Sedangkan dia kondisinya tidak tahu dia itu apakah haid apakah tidak, karena dia selalu keluar darah. Seandainya dia bersih, ya bersih 2 hari, terus puasa, ya sudah selesai sudah. Jika memang kita hukumi suci itu 2 hari, selesai. Jadi bagaimana dia itu bisa berpuasa 2 hari padahal dia keluar darah, maka caranya adalah puasa 1, 2, 3, 16, 17, 18. Itu tidak harus pada tanggal 1, 2, 3. Boleh tanggal 1, 2, 3, 16, 17, 18. Boleh, tapi tidak harus. Boleh juga sampai misalnya puasanya di tanggal 2, 3, dan 4. Berarti setelahnya bukan dari tanggal 16, tapi tanggal 17, 18, 19. Ya, artinya ini hari ke, ya, hari. Jadi hari ke. Nah, makanya di sini dikatakan hari pertama, puasa hari pertama. Hari pertama, tanggal berapa saja sudah. Kemudian hari kedua dan hari ketiga. Terhitung daripada hari pertama ini. Kemudian hari ke-16 terhitung dari hari pertama ini. 17 ini terhitung dari hari pertama. Dan hari ke-18 terhitung dari hari pertama. Kalau kepingin gampang, simpel ya, dipaskan tanggal. Tanggal 1, 2, 3, 16, 17, 18. Ya, tidak harus persis tanggal. Tapi yang penting hitungannya 18 hari. Jika yang dia ingat harinya, misal dia ingatnya awal melihat darah hari Jumat, tapi tidak ingat tanggal atau jamnya, ya percuma. Percuma, harus berhubungan dengan siklus. Harus berhubungan dengan sehingga bisa menentukan. Kalau cuma harinya saja ya percuma. Apa faedahnya? Saya keluarnya Jumat. Jumat itu tanggal berapa? Kapan? Jadi begini. Begini ya. Yang dimaksud mutahayyirah mutlaqah itu
Yang dimaksud mutahayyirah mutlaqah itu ketika ini kan saya contohkan dia keluar darah mulai Ramadan, ya. Ramadan, kemudian Syawal, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, ya. Kalau dia ingat, misalnya saya keluar darah tanggal 1 Ramadan. Contoh ya, tanggal 1 Ramadan. Dan siklus 30 hari. Jelas ya? Loh, ini bisa ditarik. Dilihat tanggal 1 Ramadan, tarik 30 hari, kemudian tarik lagi 30 hari, tarik lagi 30 hari. Nanti sekarang bisa ketemu. Oh, berarti sekarang waktunya haid, sekarang waktunya suci, ketemu. Kalau cuma 1 Ramadan saja, siklusnya lupa, ya percuma. Mutahayyirah mutlaqah. Atau siklusnya saja, ingat siklusnya. Siklus saya 30 hari, tapi awalnya saya tidak tahu. Ya sudah, sama saja. Mutahayyirah mutlaqah. Saya itu pokoknya hari Jumat. Hari Jumat itu kapan? Hari Jumat yang mana? Ya, banyak hari Jumat. Ya, sama saja. Mutahayyirah mutlaqah. Jadi tujuannya mengingat tanggal itu supaya bisa ditarik sampai sampai sekarang. Jadi dari tanggal itu ditarik. Misalnya siklusnya 30 hari atau 20 hari ditarik. 20 hari, 20 hari, 20 hari, 20 sampai sekarang. Ketemu nanti. Headnya berapa, sucinya berapa. Jelas ya? Kita lanjut mutahayyirah yang berikutnya. Ini kalau ada yang bingung ya tinggal diputar ulang mungkin dengan mendengarkan beberapa kali mungkin bisa bisa paham. Apalagi yang belum pernah mempelajari mengenai bab mustahadah dalam haid, ya mungkin kemungkinan fahamnya kecil ya, dalam waktu yang sangat singkat ini. Kecuali kalau dia cerdas. Jadi banyak banyak bingungnya. Tapi tidak apa-apa, bisa diulang, diulang, didengarkan lagi. Insya Allah nanti paham. Kemudian mutahayyirah yang kedua, jadi ada 3 mutahayyirah. Dimulai dari mutahayyirah mutlaqah, kemudian mutahayyirah dzakirah lil waqti nasil adad, mutahayyirah dzakirah lil adad nasiyah lil waqt. Mutahayyirah yang kedua adalah mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah lil adad. Ya, mutahayyirah tadi dikatakan mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adatnya. Dzakirah lil waqt adalah ingat dengan waktu adatnya. Jadi maksudnya waktu adatnya ini adalah waktu kapan mulai keluar darah. Ya,
Jadi ingat dengan waktu keluarnya darah. Nasiyah atau diganti begini. Ingat dengan awal keluarnya darah. Nasiyah lil adat, lupa dengan lama adatnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ingat misalnya bahwa dia keluarnya di awal Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Contoh, seorang mustahadah dalam haid mengatakan, haidku mulai tanggal 1 setiap bulan, namun aku lupa sampai berapa hari. Jadi dalam dalam kasus yang tadi itu, kalau misalnya dia ingat, ya, dia ingat misalnya bahwa awal keluarnya darah yaitu 1 Ramadan. Kemudian ada syaratnya ini. Syaratnya itu harus dia ingat siklusnya berapa hari. Kalau dia misalnya dia ingat siklusnya 30 hari. Dan dia lupa berapa headnya itu dia lupa, tidak ada masalah. Berarti dari satu Ramadan ditarik 30 hari, ya. Jadi 1 sampai 30, kemudian sampai 30 dari 1 Ramadan. Paham ya? Jadi ditarik 30, 30, 30, 30. Nanti karena dia ingat bahwa headnya adalah dari awal dari 1 Ramadan, ya berarti setiap 30 hari ini, hari pertamanya adalah yakin head. Ini juga demikian. Hari pertama ini yakin head. Ya, hari pertama, hari pertama ini yakin head. Hari pertama yakin head. Selalu demikian. Hari pertama selalu yakin head. Hari pertama selalu yakin head. Setiap bulan seperti itu. Hari pertama yakin head. Setelah itu, hari kedua sampai hari ke-15 ada kemungkinan sudah suci. Ada kemungkinan masih head. Kan maksimal head 15 hari. Berarti ya ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi hari pertama itu selalu apa?
selalu seperti perempuan haid sudah, tidak sholat, tidak puasa. Besoknya berikhtiat, ya sholat, ya puasa, tapi tidak boleh berhubungan badan, karena ada kemungkinan masih haid. Sampai hari ke-16, ya. Jadi setiap 30 hari itu, setiap 30 hari yang satu ini yakin haid, kemudian hari kedua sampai hari ke-15 ini kemungkinan-kemungkinan, ya, kemungkinan haid, suci, dan kemungkinan berhenti. Jadi wajib mandi setiap kali mau sholat fardu. Kemudian mulai hari ke-16 sampai hari ke-30 ini yakin suci sudah. Ini boleh bersetubuh sudah, boleh berhubungan badan. Boleh berhubungan badan sudah tanggal 16, hari ke-16 sampai hari ke-30. Setiap bulan seperti itu. Ini namanya ingat dengan waktunya tapi lupa dengan bilangannya. Jadi ingat kalau dia itu dari haidnya dari awal Ramadan, berarti dari situ yakin haid sudah. Setelah itu karena dia lupa dengan bilangannya, ya ada kemungkinan haidnya sehari semalam, ada kemungkinan 2 hari, 3 hari, sampai kemungkinan 15 hari. Makanya dari hari kedua sampai hari ke-15 itu dia dalam kemungkinan haid suci dan berhenti haid. 16 sampai 30 baru yakin suci. Jelas ya? Seorang mustahadhah haid mengatakan haidku mulai tanggal 1 setiap bulan namun aku lupa sampai berapa hari. Maka hukumnya hari pertama pada setiap bulan adalah haid dengan yakin, sedangkan hari kedua sampai hari ke-15 selalu dalam kemungkinan haid suci dan berhenti haid. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Ya, bagaimana konsekuensinya? Pada hari di mana dia yakin haid, ya harus meninggalkan larangan-larangan haid. Dan di hari yang diyakini suci harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Itu kalau ingat dengan waktunya, lupa dengan ukurannya. Bagaimana kalau dibalik? Ingat dengan ukurannya, lupa dengan waktunya. Ya, mutahayyirah nasyal waqti dzakirul adat. Mutahayyir adalah muqtada ghairu mazang, lupa dengan adatnya, nasyal waqti, lupa dengan waktu adatnya, atau lupa dengan awal keluarnya darah. Ya, dzakirah lil adat, ingat dengan lama adatnya. Jadi dia hanya ingat ukurannya saja, tapi awal keluarnya darah dia lupa. Contoh, seorang mustahadhah haid mengatakan, haidku 5 hari dalam 10 hari pertama. Dan aku ingat pada hari pertama aku suci. Haidku adalah 5 hari dalam 10 hari pertama. Dan aku ingat pada hari pertama aku pasti suci. Ya,
Jadi hari pertama dan 20 hari terakhir setiap bulan adalah yakin suci. Hari ke-6 adalah haid dengan yakin, sedangkan mulai hari kedua sampai hari keempat adalah haid masykuk dilakukan, dan hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah suci masykuk. Ya, jadi begini. Jadi kalau dia ingat haid saya 7 hari, dia ingat haid saya 7 hari, ini percuma, tidak ada faedahnya. Kenapa? Tidak jelas 7 hari yang mana. Tetap mutahayyirah mutlaqah. Jadi harus tahu siklusnya berapa. Siklusnya berapa. Kemudian harus tahu awal siklusnya di mana. Siklusnya berapa, awalnya di mana. Harus ada. Karena kalau dia ingat, haid saya 7 hari, siklus saya 30 hari, terus awal siklusnya yang mana? Dia nggak tahu. Awal siklus itu yang mana? Awal siklus itu adalah ya tadi itu, awal keluarnya darah. Nah, kalau dia tahu semua 7 hari dan tahu awal keluarnya darah dari mana, ya berarti bukan mutahayyirah. Iya, kalau seperti itu memang bukan mutahayyirah, tapi kan kadang-kadang ada seorang itu dia tidak ingat 100%. Jadi dia ingat haid saya 6 hari. Misalnya, siklus 30 hari. Cuma 6 hari ini dia lupa apakah dimulai dari hari kedua, antara dimulai dari hari kedua sampai hari kelima. Yang jelas headnya itu cuma apa namanya? Cuma 6 hari. Ya, atau 5 hari. Contoh yang di buku berapa? 5 hari. Headnya 5 hari. Siklusnya 30 hari. Tapi dia lupa 5 hari itu dari mana? Dari hari kedua apa hari ke mulai hari kedua apa hari ke-6? Yang jelas tidak dari hari pertama. Jadi misalnya begini, tidak mulai tanggal 1 Ramadan. Kemungkinannya tanggal 2 sampai tanggal 10 sampai tanggal 5. Ya. Berarti kalau dari 2 berarti 2 sampai 6 atau 3 sampai 7, 4 sampai 8, 5 sampai 9, 6 sampai 10. Ini kemungkinannya. Pokoknya 5 hari. Dia lupa dia. Ya. Pokoknya 5 hari dia ingat, tapi tempatnya saya lupa.
Ya di 10 hari pertama itu sudah, tapi tidak dari tanggal 1, dari tanggal 2. Jelas ya? Loh, kalau kita hitung-hitung ini, ya, kalau kita hitung-hitung ini, antara tanggal 2 sampai tanggal 6 atau tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemungkinannya ada begitu. Loh, ketika kita hitung-hitung ternyata hari ke-6 ini selalu kena head. Selalu kena head. Kalau dari tanggal 2 sampai tanggal 6, 6 head. 3 sampai 7, 6 juga head. 4 sampai 8, 6 juga head. 5 sampai 9, 6 juga head. 6 sampai 10, 6 juga head. Sehingga hari ke-6 ini pasti head. Yakin head. Sedangkan hari ke-11 sampai akhir bulan, ya, ini yakin suci. Begitu pula hari pertama, juga yakin suci karena dia ingat. Hari pertama yakin suci karena dia ingat. Hari ke-11 sampai hari ke-30 yakin suci karena dia ingat. Ya, yang masalah hanyalah pada hari kedua sampai hari ke-10 saja, sebagaimana ingatnya. Jadi ingatannya dia itu kita catat, karena disitulah datanya. Hukumnya dari ingatannya dia. Kenapa? Karena hukumnya harus kita kembalikan kepada kebiasaannya dia. Nah, kebiasaannya dia itu kita ambil ingatannya sampai seberapa. Jelas ya? Jadi, seorang mustahadzoh haid mengatakan, haidku 5 hari pada 10 hari pertama, dan aku ingat pada hari pertama aku suci. Maka, hukumnya, hari pertama dan 20 hari terakhir, 20 hari terakhir ini 11 sampai 30. Setiap bulan adalah yakin suci. Setiap bulan itu artinya setiap siklus, setiap 30 hari. Hari ke-6 adalah yakin haid. Sedangkan mulai hari kedua sampai hari keempat adalah haid masykuk, haid yang diragukan. Ya, 2 sampai 4 haid yang diragukan, ada kemungkinan sudah haid, ada kemungkinan belum haid. Hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah suci masykuk, suci yang diragukan. Ada kemungkinan sudah suci, ada kemungkinan belum. Jadi yang yakin haid cuma hari ke-6 saja. Ini yakin haid. Konsekuensinya bagaimana? Sama seperti tadi, pada hari yang diyakini suci harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Begitu pula pada hari yang diyakini haid harus meninggalkan larangan haid. Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Namun pada hari-hari haid masykuk tidak wajib mandi untuk setiap sholat fardu. Karena apa? Tidak ada kemungkinan berhenti dari haid. Dan pada hari-hari suci masykuk diwajibkan mandi untuk setiap sholat fardu. Kenapa? Karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Ya. 2 sampai 4 nggak ada kemungkinan berhenti lah, dia masih kemungkinannya masih belum haid atau sudah haid. Nah,
Dari 7 sampai 10 baru. Apakah sudah berhenti atau belum? Makanya ada kemungkinan berhenti sehingga wajib apa? Wajib mandi setiap kali sholat fardu. Kalau dia lupa kapan terakhir dia berhenti dari haid. Ya. Jika dia ingat kapan dia terakhir berhenti dari haid, ya tidak perlu mandi setiap sholat fardu, cukup mandi pada eh, waktu yang dia ingat itu saja. Contohnya kalau maghrib ya di waktu maghrib saja. Itu adalah pembahasan terakhir mengenai perempuan mutahayyirah, ya. Karena waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu mungkin di kertas untuk disampaikan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan betul-betul bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham bisa diulang-ulang dengan mendengarkan rekaman itu diulang-ulang. Mudah-mudahan bisa difaham. Dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan tertibul Fatihah. Fatihah berkebul iqbal, salakul haq, salatu dari batin. Aftal harifin faqinah fiddin. Wa ya'alimu ta'wil ihdina amal ma'alumatin. Bil ikhlas ma'amilna alam salafana surahan fi madilatil jalasat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Amin.